people. We will enter from here. Let's wait for everyone to come and we will go. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ തേർഡ് ലൊക്കേഷനിലെത്തി. ഇതിൻ്റെ നെയിമും കാര്യങ്ങളും എനിക്കും വലിയൊരു പിടുത്തമില്ല. ഒരു മോണസ്ട്രിയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൈഡിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ. This monastery was built in the 13th century, so it's a pretty much new one compared to the first one we went in the morning. So back in the time in 13th century, in this area we actually had the royal family still living here. At that time the Orbeli family was living here. And guys, at that time we also had this one famous guy who was doing the monasteries, the structures and this kind of things, and his name is Momik. Guys, Momik was in love with King's daughter, but King didn't want to approve the marriage between him and his daughter. So he asked him to build a monastery in a very unique place, in a very unique way, so that he can allow him to marry his daughter. Guys, he gave him only 10 years to build a monastery here. And Momik used 7 years out of that 10 years to build the monastery here, and he did this structure here. But once he finished the construction here, King decided to kill Momik. And he put him up there and he pushed him from back, guys. He had 2 reasons to do so. First, he still didn't want to approve the marriage between him and his daughter. Second, he decided to kill Momik so that Momik won't build another monastery like this. So that it will be a very unique one in a very unique place. Guys, actually a question to you. Do you know what is the difference between monastery and church? What is the difference? So basically guys, monasteries belong to a group of people and it served for educational purposes as well. So they were teaching math, philosophy, history and this kind of things in the monasteries. Also monks used to live in the monasteries, while churches belong to everyone and it served for praying purposes mostly. This is the reason while entering the monastery you will notice that the monasteries have different rooms while churches mostly have only one room for praying purposes. Guys, this one is a monastery in my backside, but here we also have the churches on this side. This monastery consists of 2 floors, and before people actually used to climb these stairs to reach the second part as well of the monastery. But a few years ago, actually 5 to 6 years ago, somebody fell from these stairs, so they had to close this entrance here. Now climbing the stairs is forbidden, guys. So we can't go inside? Not this one because right now it's under the construction, but you can go to the churches on that side. Yes, here we have the 2 archangels of the God. In Armenian, their names are Gabriel and Michael. A question to you, how many letters do you see here? Only here. 2. It's actually the whole name written here, guys. It's Gab, A, B, G, E, Gabriel. Same way we have with Mikhail, but right now only Ma is visible, guys. The rest of the name is destroyed. But now on this side you can clearly see the Gabriel part as well. Guys, one more thing about here. Can I please ask you to not step on it? Thank you so much. There's one more thing about these stones. These are the gravestones, guys. Actually, people. That's okay. Yeah, they are buried here. Guys, back in the time, the people living in this area, monks basically, they wanted to be at the same level as the visitors of the monastery. So they asked them to bury them here in front of the monastery so that they can be in the same level. The ones that are not footstep level, for example, these 2, these are not footstep level. You may not step on them, but the ones that you will see inside the church, guys, these are footstep level, so you can step on them as well. The reason the ones are footstep level is that people, even after their death, they wanted to serve for the others as a place where they can put their foot on as well. So this is the reason the other ones inside the church, these are not a bit high, so you can step on them as well. These are footstep levels. Guys, one more question. Do you know what is the reason that we have many monasteries in the high hills, high places? Actually, most of the monasteries and churches in Armenia are in the high hills. What is the reason for that? I think not only Armenia, even Georgia also. But what is the reason of that? Maybe for the access, maybe other like
country people will not attack or something like that? That's correct. That's very correct. Guys, back in the time, Armenia was always in the center of wars, territorial problems, and this kind of things. Georgia as well, and nearby countries actually. So they were building the monasteries in the high hills, high places, so that it won't be easily reachable places for enemy. So once they were attacking Armenia or the other countries as well, they will be away from enemy's attack. And also people used to come to hide here as well from enemy's attack. The small houses types of things you will see on the right side, on my right side, your left side. These are the places where monks used to live there, but also the people hiding from enemy's attack, they used to live on that side as well. Guys, now about the 4 churches. Here we have 4 churches actually connected to each other. Once looking on that side, you may think it's only 1, but it's actually 4. The first one is that short one, and each of them actually represents a certain thing here. First one is the short one, which is the Saint Mary Church, and those people who wanted to have children, they were coming here to get the blessings from the Saint Mary. Then we have this tall one, which is Saint Gregory the Illuminator Church, and you already know him from Khor-Virab. That is the guy that helped us to adopt the Christianity. Then we have the front one, and this have destroyed one, which are Goba and Gavi. And back in the time, they wanted to have one place where they can have the gatherings, social events, community meetings and stuff. So they decided to have these 2 here. Guys, the monastery was built by Momik, and the churches was built by Momik students actually. Once king decided to kill Momik, king's students decided to make these churches here so that they can continue his job as well here. സോ ഗായ്സ്, പുള്ളിക്കകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കേട്ടല്ലോ. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. സോ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു രക്ഷയല്ല, അടിപൊളി കേട്ടോ. അവിടെ കണ്ടോ റോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് ചർച്ച്. അത് ആക്ച്വലി ഈ ചർച്ച് അത് എത്ര 4 പാർട്ടല്ലേ അല്ലേ? ഇത് ഒറ്റ ചർച്ചല്ല, ശരിക്കും 4 ചർച്ചായിട്ടാണ്. പക്ഷേ എല്ലാം അങ്ങനെ ഓരോ മെർജ് ചെയ്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ കാണാൻ പറ്റും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ചർച്ചിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ഇത് ചർച്ചാണ്, ഇത് മോണസ്ട്രി കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാവില്ലേ? സോ ഗായ്സ്, ഇതാണ് ചർച്ച് വരുന്നത്. ചർച്ചിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ക്യാമ്പ് വരെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ ഉള്ളിലോട്ട് കയറില്ല, നമ്മളിത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. ഉള്ളിൽ കയറില്ല, ജസ്റ്റ് വാതിൽക്കെന്നെടുത്തിട്ട് വാതിൽക്കാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാം. ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല, ക്യാപ്പ് കട്ടി വരും. എങ്ങനെയുണ്ട് പറ തിരിഞ്ഞ? നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ലിപിയിൽ. അവരുടെ ലിപിയിൽ എന്തൊക്കെയോ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ. സോ ഇത് ആഫ്റ്റർ ക്രിസ്തു മതം വന്നതിന് ശേഷം പണിതൊരു ചർച്ചാണത്. നേരത്തെ കണ്ടത് മോണസ്ട്രിയാണ്, ഇത് ചർച്ച്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കി കിങ്, അത് മോണസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയത് കിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ആ കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. വൈഡാങ്ങളെ കിട്ടി. ഓ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വെയിൽ.
പാറുവോ വേഗം വാ പാറു വേഗം വാ നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല. നല്ല സ്നോ പെയ്ത് തുടങ്ങി കേട്ടോ, അടിപൊളി. ഞാൻ സ്നോ മോഷനിലെങ്ങാനും എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടോ, അടിപൊളി. ആയിസ് രക്ഷയില്ല, നല്ല മൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൂഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറേ കേവ് പോലെ സംഭവം, ഇതിൻ്റെ പടയാളികൾക്ക് നിന്ന് കണ്ട് ഇതാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാഷ്റൂമാണോ അങ്ങനെ എന്തോ സെറ്റപ്പ് പോണത്. എന്ത് ഭംഗി അറിയാം ഇതിൻ്റെ കൈ, എന്ത് ഭംഗിയാണ് അറിയാം, മഞ്ഞ പെയ്യാണ്. ഇത് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നില്ല കേട്ടോ. വലിയൊരു കേവാണ് സംഭവം കണ്ടോ ഉള്ളിലോട്ട്. ഇത് ഇത് താഴ്ചണ്ട് കേട്ടോ, അവിടേക്ക് അകത്തേക്ക് ഇനിയും സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഭീകര സംഭവം ഉണ്ടോ. ഗായ്സ് നമ്മളെ ടൈം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2:15 ഇപ്പോൾ 2:13 അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് വലിയാണ് നമ്മൾ. സോ ഇതാണ് ഏരിയ. സോ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എന്തായാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടൂർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടൈം ഏകദേശം ലേറ്റായി. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫാസ്റ്റ് ഗൈസ്. സോ ഗൈസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അടുത്ത ലൊക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അടുത്ത ലൊക്കേഷനോട് നമ്മൾ പോകട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ വേണേ. സോ ഗൈസ് കണ്ടോ സെറ്റ്. സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോറാവാങ്ക് മോണസ്ട്രി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് പണിത് തീർത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മോണസ്ട്രി നിർമ്മിച്ചതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു പ്രണയത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും കഥയുണ്ട്. പ്രശസ്തനായ ശില്പി മോമിക്ക് അന്നത്തെ രാജാവിൻ്റെ മകളുമായി പ്രണയത്തിലായി. എന്നാൽ രാജാവ് ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നീട് രാജാവ് ഒരു നിബന്ധന മുന്നോട്ട് വെച്ചു. 10 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് കാണാത്ത അതിമനോഹരമായ മോണസ്ട്രി പണിത് കൊടുക്കാൻ. 7 വർഷം കൊണ്ട് മോമയ്ക്ക് ഇത് പൂർത്തിയാക്കി. അത് കണ്ടുങ്ങാണ്ട് രാജാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടു. ഇതുപോലത്തെ മോണസ്ട്രി ഇനി ഇയാൾ പണിയില്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്തായിട്ട് ഈ മോണസ്ട്രീന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇയാളെ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കഥ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മോണസ്ട്രികളും നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് പണിതിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്ത് മറ്റുള്ള രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ്. Guys, and today we will have the lunch and everything here. If you are planning to buy wine, honey or dry fruits, you were asking where to buy, guys, this is the right place to do it from. You will have the first tasting and it's pure natural. Honey is like from the mountains. Bees are free to fly to the mountains to pick each flower they want and make the honey out of it, and the wine is made by him, guys. So today we will have lunch. If you want, you can come closer to see how they are making the barbecue special for you. You can go more. Yeah. You see how they are making. Anything, it's here. Guys, if you need to use the washroom is here, this side. If nothing, we can go inside with that door. How much? സോ ഗായ്സ് നമ്മുടെ 4th ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. വൈൻ ടേസ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ലഞ്ച് കഴിക്കാനും വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലത്തായിട്ട് വന്നത്. ഇന്നത്തെ ഡേ കംപ്ലീറ്റ്ലി വെർത്ത്. ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ. ഇതിങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ വേറെ എന്തിനും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ വാഷ് ചെയ്യണ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുൾ ടൈം കുറേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളിന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കണത്. പിന്നെ വൈനും ഇവിടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഹോം മെയ്ഡ് വൈനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കാം വൈനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, നല്ല റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Meet Maher, the owner of this wine house. We are at the Maher's wine house and today we will have lunch here, the wine tasting, honey tasting and dried fruits tasting.
Guys, if you are about to come to Armenia, make sure to not miss this place because this is a very magical place where you can also experience the village life alongside with the tasty, yummy lunch and the wine tasting. And meet the Maher. He is the owner of this place and he is a very famous winemaker in Armenia, especially in Areni village, guys. So do not miss Maher's wine house whenever you come to Armenia. നമ്മളങ്ങനെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വന്ന കേട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ സെറ്റാണാകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലഞ്ച് റെഡി ആണാകുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ വൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ വൈൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം വെച്ചാൽ 4 വൈനാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ജോർജിയ പോയ വൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഏകദേശം 12-13 വൈനോളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പക്ഷേ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ പോയത് നമ്മൾ ലഞ്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. സോ ഇത് ലാസ്റ്റത്താണ്, ചെറിയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ഇടില്ല. ഗ്രേപ്പാണ് അടിപൊളി. സോ ഗായ്സ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം. സോ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. നമ്മളൊരു 2 ബോട്ടിൽ, ഒരു ബോട്ടിൽ വൈന് വാങ്ങി, ഒരു ബോട്ടിൽ വൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ഒരു ബോട്ടിൽ വൈന് വാങ്ങി, ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കവറും വാങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിന് 4000, പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിന് 4000, അങ്ങനെ വാങ്ങി 8000. ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഉപ്പിലിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു മലയാളീസ് ടീമിൻ്റെ വ്ളോഗാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചതെന്നാണ് ആള്. ഒരു മലയാളീസ് ടീമിൻ്റെ എന്താണ് ഇവിടെ, നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ടീമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയ. അതെ, ഇവിടെ ജാമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ, അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ. ജാമ്, ഇതിൽ ഡ്രൈയിലിട്ട് ജാമുണ്ട്, ഇവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ ഉപ്പിലിട്ടത്, സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഇവിടെയാണ് ആ വ്ളോഗാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. So guys, are you enjoying Armenia? Yeah, for sure. Nice. Today it's really nice actually. Very nice. Yeah, very nice. Yeah. So ഇതാണ് വില്ലേജ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും അടിപൊളി ഒരു വില്ലേജ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വില്ലേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും മൗണ്ടൻസ്. ഇവിടെ ഉണ്ട് മൗണ്ടൻസ്. ഓ, ഞാൻ വേറെ സാധനം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ കിളികൾ കണ്ടോ കൂടിട്ടുണ്ടായിക്കണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ, കറണ്ടിൻ്റെ മേലെ. അത് രക്ഷയില്ല. സോ ഗായ്സ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ എടുത്ത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറട്ടെ, വെഹിക്കിളിനകത്ത് കയറിയിട്ട് പോകാൻ നോക്കട്ടെ. സോ ഗായ്സ് ബൈ, സി യു നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ കാണാം. ബൈ, സി യു. സോ ഇതാണ് വില്ലേജ് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി വില്ലേജാണ്. സോ കൈൻഡ് പീപ്പിളാണ്, അടിപൊളിയാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ, നമുക്ക് പോവാം. ഗായ്സ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. ബൈ ഗായ്സ്. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല അടിപൊളി സ്നോയിങ് ആണ്. സോ നമ്മള് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, ഫുഡ് ഇന്നലത്തെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നല്ല സ്നോ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഡസ്റ്റ് പോലെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ നിന്ന് കാണൂല, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി തിരിച്ച് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഏകദേശം. കാരണം ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ പകല് കുറവാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്, നമ്മള് ഇവിടെ ഏകദേശം ടൈം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ 9 മണിയാകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നേരം വിളിക്കുക. ഒരു 3 മണിക്ക് ശേഷം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഒന്ന് മങ്ങി തുടങ്ങി, എന്താ പറയാ, ഒരു ഈവനിങ് ഫീൽ ആയി തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ ഒരു 4 മണി 5 മണി ആകുമ്പോഴേനും കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് ആവും. പകല് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ആവണം. അങ്ങനൊരു സീനുണ്ട്. നല്ല സ്നോയിങ് കേട്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടാ. നല്ല സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്നോയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഉണ്ടോ അത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്നോയാണ്.
സോ ഗായ്സ് ഫൈനലി നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ടൂറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ടീയോ കോഫിയോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ റൂം പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം. റൂമിലൊന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം. ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് റൂം അറൗണ്ട്, എന്നിട്ട് നൈറ്റത്തേക്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാബ് ചെയ്യുക, റിട്ടേൺ വരിക, ഉറങ്ങാം. എന്നിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് അതിന് മുന്നേ അതെ അല്ലല്ല രാവിലെ എണീക്കാൻ എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വൈകിട്ട് പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ട് നോക്കാം. എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ പിടിക്കണമെന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഗൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, പുള്ളിക്കാരത്തിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയി കിട്ടും. സോ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിങ്. സോ ഗായ്സ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പവറാക്കി തരിക, ഉഷാറാക്കി തരിക. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. സോ ഗായ്സ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുക, ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യും വറവർ. സോ ഗായ്സ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ, പീസ്, ലവ്ലി ഡേ. ബൈ. വേറെ കാര്യം എനിക്ക് പറയില്ല, ഇന്നത്തെ ഡേ റിയലി ഓസം. അതെടുത്ത് പറയണം, റിയലി ഓസം. ആ കൊച്ചു അടിപൊളിയാണ്, ഭയങ്കര ഹമ്പിളാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഞാനെന്തായാലും ഇന്നലത്തെ അലമ്പേന്നു കാണാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ആണ് അടിപൊളി. നമ്മളതല്ല നോക്കണ്ടേ, ക്യാരറ്റ് അടിപൊളി തന്നെ. എനിക്ക് ലൊക്കേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ, അതെ 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 ലവ്ലി പീപ്പിൾ എപ്പോഴും പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാർക്കറ്റൊക്കെ, ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമല്ലേ. സോ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കാം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ബൈ.